آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ویلی رن پرونے جوگی، تو ہمارے شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، وہ بھی ویلے ہیں اور کچھ فارغ بھی ہیں، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پہلے بھی وہ وزیر اعظم جب تھے، ان کے اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک دوروں کا پاکستان سے باہر جانے کا مقابلہ لگا ہوا تھا۔ کون جیتا کون ہارا، دونوں برابر رہے۔ شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ ویلے ہیں، پاکستان کی صورتحال کتنی مخدوش ہے، پاکستان دہشت گردی میں گھرا ہوا ہے، لیکن ان کو کیا پرواہ۔ جیسا کہ کہا کہ ویلی، ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چور اچکے چودھری گنڈی رن پردھان، تو یہ خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے کچھ محاورے بنے ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو چونکہ پاکستان میں کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اس لیے دورے کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے 27 ستمبر کو، اجلاس تو 24 کو شروع ہونا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اجلاس سے خطاب کرنا ہے 27 ستمبر کو، لیکن وہاں پہ 2 4 5 دن پہلے جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ کل یہاں سے چلے گئے، 22 ستمبر کو امریکہ جا پہنچے، اتنے دن پہلے جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا، تو فارغ ہیں، ویلے ہیں، اس لیے سوچا کہ چلو وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے اجلاس میں گئے تھے تو وہاں پہ جا کے کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی بھد اڑائی، وہاں پہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے تھوک لگا کے یہ صفحات پرت رہے تھے، وہ بھی پاکستان کے لیے ایک صبح کا معاملہ تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ، اور اس سے پہلے جس طرح سے عمران خان وہاں پہ گئے، انہوں نے تقریر کی اسلامی فوبیا کے حوالے سے، جو کچھ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے جو باتیں عمران خان نے کر دیں، وہ اخیر کر کے وہاں سے آئے کشمیر کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اسرائیل کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، امہ کے اتحاد کی انہوں نے بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے پہلی مرتبہ جب وہ گئے تھے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جو تیر اس وقت مارے تھے، تو ان میں کتنا اضافہ کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیسے بوٹ شائنیں کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں، یہ بھی ان کی تقریر سے واضح ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس کی وہاں پہ جا کے یہ سارا کچھ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جلسے کی طرف۔ جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے صرف 3 گھنٹے کے نوٹس پر اتنا بڑا جلسہ کر دیا، جس نے حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ حکومت لرز رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے بس ہو گئی، بے چین، اسی روز ہی بے چین ہو گئی کہ جلسے کو منیمائز کرو، کیا ہو رہا ہے، اتنے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی گئیں۔ یہ بہت سے غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو خطاب کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ پشاور سے چلے لاہور پہنچنا چاہتے تھے، لیکن راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں، ان کو عبور کر کے بھی وہ جلسے میں ٹائم پہ نہ پہنچ سکے۔ اندازہ کریں کہ جلسے کا ٹائم انہوں نے دے دیا تھا کہ 3 بجے سے 6 بجے تک، تو 6 بجے کے بعد وہاں پہ کیا کسی کی شادی ہونی تھی، کیا آپ نے جلسہ گاہ کو خالی کروانا تھا، اس کے بعد کسی اور کی بارات آنی تھی، تو یہ سارا کچھ کیا تھا۔ ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے اسی روز جلسے والے دن کہا گیا کہ لوگ علی امین گنڈاپور کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہاں چلے گئے، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ سوال کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کیوں نہیں پہنچے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات پہلے آ جاتے، آج کیوں نہیں پہنچے۔ پورا لاہور ان کو لاہور تو تلاش نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کو شاید ان کی تلاش ہو کہ کدھر ہے گنڈاپور، کدھر ہے ان کے باجے، کدھر ہے ان کی بارات، لیکن وہ بارات لیٹ ہو گئی۔ بارات کس کے لیے لا رہے تھے، وہ تو انہوں نے محاورتاً کہہ دیا تھا، لیکن ان نااہلوں نے، احمقوں نے اس کو اپنے اوپر لے لیا۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ سوال کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو پورا لاہور تلاش کر رہا تھا، کیوں تلاش کر رہا تھا، جلسے میں نہیں پہنچے، کیوں نہیں پہنچے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک موقع پر، یہ تو بڑے تبصرہ کے ساتھ، بڑے ہلے گلے کے ساتھ، بڑا یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ دہشت گرد ہے، گلو بٹ ہے، اس طرح کا آدمی ہے، اس نے ایک گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ شیشے کیوں توڑے گئے، علی امین گنڈاپور کا یہ اقدام جائز تھا یا ناجائز تھا، غلط تھا، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن شیشے ان کی طرف سے توڑے کیوں گئے؟ کیونکہ ایسے کئی کنٹینر، کئی ٹرک اور گاڑیاں راستے بلاک کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ علی امین گنڈاپور کی طرف سے وہ شیشے توڑے گئے، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی پوری دنیا کے سامنے۔ انہوں نے تو یہ پیش کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کیا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے یہ اس طرح کی دہشت گردی کی گئی ہے، لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے کام کیوں کیا گیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ سڑک کے درمیان
गाड़ियां खड़ी करके उनके रास्ते रोकना चाहते थे। बाकी जलसे में भी लोगों को रोकना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच सके, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां पे जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने आवाम के साथ सोशल मीडिया पर खिताब करते हुए बता दिया कि उन्होंने क्या कुछ कहना था, बल्कि जो कसर रह गई थी उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि ये हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो कम ज़र्फ दुश्मन हैं, अहमक हैं, बेअकल हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मुझे कह रहे हैं कि माफ़ी किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, मैंने क्या किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने जो कुछ कहा था अब भी वही कहूँगा। साथ उन्होंने कहा कि नहीं माफ़ी मांगता, बल्कि आपको एक नहीं कई बार कई इक़दाम पर माफ़ी मांगना पड़ेगी। ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से बाद में अपने सोशल मीडिया पैगाम में या किताब में अवाम से जो उन्होंने खिताब किया, कई लोगों ने तो उसको कौम से खिताब का नाम दिया। वैसे जिस तरह से गंडापुर साहब बैठे हैं, लग यही रहा है कि वो कौम से खिताब कर रहे हैं। बहरहाल उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस जुमे को 2-3 रोज़ के बाद हम पूरे मुल्क में निकलेंगे, और उन्होंने कहा कि मियाँ वाली में मैं जलसा करूँगा, रोक सको तो रोक लो। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को उनकी तलाश थी, तो जाएं मियाँ वाली में जलसे में खुद भी जाएं, उनका जलसा अटेंड करें, उनकी बातें सुनें, और जो कुछ उन्होंने अपने अवाम के साथ किताब में कहा है उसका भी जवाब देने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इस मौके पर इन लोगों की जो कर दी गई है वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा कि आओ मुझे पकड़ो, अगर आपने पहले नहीं पहले भी आप लोगों ने कहा था कि पुल क्रॉस करके दिखाओ, लाहौर में आके दिखाओ, पकड़ लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आए, पुल क्रॉस किया, लाहौर में भी आए। आपने कहा था कि जलसे में माफ़ी मांगो, उसका जवाब उन्होंने दिया कि किस चीज़ की माफ़ी मांगूं। और फिर मियाँ वाली में उनकी तरफ से 29 सितंबर के जलसे का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ साहब 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, और उस रोज़ पाकिस्तान में अली अमीन गंडापुर की तरफ से पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए कहा गया है। थोड़ी सी बात हम यहाँ पे ये भी कर लेंगे, शहबाज शरीफ साहब 27 सितंबर को वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से खिताब करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम एहतजाज करेंगे, मुज़ाहरे करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये पाकि जैसे भी हैं, 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, अहमक हैं, फारग हैं, वेले हैं, जो भी हैं, पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म है, तो वहाँ पे ऐसी कोई हरकत तहरीक इंसाफ के लोग या दूसरे लोग ना करें जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो। बहरहाल पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म हैं, इनको खिताब करने दिया जाए। वैसे तो कोई रुकावट उनके खिताब के दौरान नहीं होगी। हमारे पाकिस्तानी PTI के लोग वहाँ पे बाहर खड़े होके कोई एहतजाज करेंगे, बैनर उनके हाथों में होंगे। अगर आपने एहतजाज करना है तो वो भी बावकार होना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से सोचते हुए होना चाहिए कि पाकिस्तान के इस हवाले से किसी किस्म की कोई तौकीर तज़हीक वहाँ पे होती हुई नज़र न आए। तो बाकी मुस्लिम लीग नून के हामी भी वहाँ पे शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान बाहर मौजूद होंगे, उनको भी बाहर आ रहा हक है, लेकिन वो भी इस तरह की कोई हरकत न करे जिससे पाकिस्तान पर हर्फ आए। तहरीक इंसाफ के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पे करना है, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज करना है या पज़ीराई के हवाले से उन्होंने नारे लगाने हैं, लगाएं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई नेगेटिव इमेज ना जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। काजी फैसल साहब के बारे में पता चला है कि वो नहायत मोहलक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस बीमारी को कहते हैं रिटायरमेंट सिंड्रोम। इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान रिटायरमेंट का सुनकर उस पर तो जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं, परेशान हो जाता है, उसको नजर नहीं आता, उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुझाई नहीं देता कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है भी या नहीं है। उसको बस यही फिक्र खाया जाता है, यही परेशानी खाई जाती है, ओए मैं रिटायर हो रहा हूँ तो उसके बाद मेरा क्या बनेगा कालिया। तो काजी फैसल साहब रिटायरमेंट सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं, रिटायरमेंट के सदमे में जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उन पर करम करे, उनको इस बीमारी से निकाले। ये बीमारी एक लम्हे में दूर हो सकती है। वो ये फैसला कर लें कि मैंने तोसी नहीं लेनी, तो काजी फैसल साहब से ये बला, ये बीमारी टल सकती है। तो काजी साहब ने जिस तरह से एक ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया है। काजी फैसल साहब मास्टर ऑफ रोस्टर बनना चाहते थे, काजी साहब मास्टर ऑफ रोस्टर भी बन गए, और इसके साथ साथ काजी साहब की ख्वाहिश थी कि मास्टर ऑफ पोस्टर भी बन जाए, तो काजी साहब मास्टर ऑफ पोस्टर भी बन चुके हैं। बाकी बात कर लेते हैं अयाज सादिक साहब की। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो कुछ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ, बेतौकीरी हुई है, तज़हीक हुई है, तज़लील हुई है, तौहीन हुई है, इसकी इंक्वायरी 7 दिन में होगी। 10 तारीख को ये वाक़या पेश आया था, 11 तारीख को उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था, और आज
23 तारीख है, लेकिन किसी किस्म की कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। इसमें कहा जा रहा है कि अय्याज सादक की सारा कुछ मर्जी से, उनके इजाज़त से हुआ था, हुक्म से तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन उनकी इजाज़त से हुआ था। तो किस तरह से फिर इंक्वायरी होगी? 1 और 2 नंबरी अय्याज सादक साहब की तरफ से कर दी गई है, जो इसी की हमायत करती है कि यह सारा कोई अय्याज सादक की इजाज़त से हुआ था। उनकी तरफ से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि खसूसी नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उनकी तरफ से कहा गया था कि खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अय्याज सादक साहब का जहन क्या है। तो इससे ये साबित होता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनी में कहाँ तक आगे चले गए हैं। और फिर इसको ज़रा मुंतबिक करके देखें, मिला के देखें कि जिस तरह से हमला हुआ था 10 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस पर, तो उसमें अय्याज सादक साहब तो क्या उन दिनों तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत ज़्यादा आंखें बिछा रहे थे, दीदा व दिल फराश राह किए हुए थे। उन दिनों में भी इनके दिल में, इनके जहन में, इनके दिमाग में सारा कुछ उसी तरह से था। बुग़्ज़ था, अनात था, नफ़रत थी, जिसका इजहार हर लम्हे इनके इक़दाम से होता है। उन दिनों अंदर खाते और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है, हदायत की गई है, या जो कुछ भी किया गया है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये अपने अंदर कितना कुछ बुग़्ज़ रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।